السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے یہ دوسرا حلقہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نمبر گویا کہ 2 ہے۔ وہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر چلنے والی سب سے بہتر ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس کی دلیل بخاری کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو چنتے تھے، اختیار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ فنخیر ابا بکر، تو ہم پہلے چنتے یا اختیار کرتے یا افضل قرار دیتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ثم عمر بن الخطاب، اور پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم افضل قرار دیتے، ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بہتر قرار دیتے۔ یہ بالترتیب، جیسے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی ترتیب سے کہتے ہیں کہ ہم افضل قرار دیتے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حوالہ دی ہے انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش نہیں رہتے، بلکہ آپ اس کی تردید کرتے، اس کی نندا کرتے۔ بخاری میں کہاں ہے یہ؟ صحیح بخاری فضائل الصحابہ، باب فضل ابی بکر صدیق بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3655۔ یہاں ایک بات ہم کہیں گے، جو لوگ عمر بن الخطاب اور ابو بکر صدیق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دیتے ہیں، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اسی ترتیب سے مانتے ہیں جس ترتیب سے وہ خلافت میں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل سنت والجماعت اسی ترتیب سے ایک دوسرے کو افضل قرار دیتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے کسی عالم نے کبھی بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی ایسی نازیبہ حرکت نہیں کی ہے، نہ زبان سے نہ قلم سے، جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے منبر پر جمہور کے روبرو کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے تھے اور بے باغ دہل کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ خیر هذه الامہ بعد نبیہا، اس امت کا سب سے بہتر شخص اس امت کے نبی کے بعد ابو بکر ثم عمر، سب سے پہلے ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے۔ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ لَكُمْ الثَّالِث لَفَعَلْتُ، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تیسرے کا بھی نام لوں تو میں تیسرے کا بھی نام لے سکتا ہوں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سارے صحابہ کی فضیلت کو تسلیم کریں، اور صراحت کے ساتھ جن جن صحابہ کے تئیں جو بات کہی گئی اس کو تسلیم کریں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف سب سے بہتر تسلیم کرنے والے، باقی صحابہ کو شب و شتم سے نوازنے والے، ان کو چاہیے کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تو بھی مانیں، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان افضل هذه الامة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، کہ اس امت کے نبی کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عمر ہیں، اور یہ بھی کہتے گزرے کہ ولو
शीतु लउसम्मी लकुम सालिस, और अगर चाहूँ तो मैं तीसरे का नाम भी तुम्हारे लिए ले सकता हूँ, जिक्र कर सकता हूँ। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत हैं। फिर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहला इमाम मानने वाले अली की क्यों नहीं मानते हैं? अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाहक नहीं थे, सहाबे किराम नाहक नहीं थे। आज के लोग जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर खुलफाए सलासा के माबैन जो दुश्मनी जाहिर करने की कोशिश करते हैं उम्मत को डिवाइड करने के लिए, वह उनकी लंतरानी है। किताब व सुन्नत की बुनियाद पर उनकी ये बातें नहीं हैं, उन्हीं की गढ़ी हुई रिवायात हैं जिनको लोगों में अलापते रहते हैं, बेसरोपा बातें हैं, ये किताब व सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत हैं इस रोए ज़मीन पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इन हक़ाइक़ को अच्छी तरह से तस्लीम करने और इसके मुताबिक अमल करने और दूसरों तक इसे पहुँचाने की अल्लाह ताला हमें और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस बात को भी मैं वादे कर दूँ कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बात है वो कहाँ मौजूद है। उमूमन लोग बेसफ़ा यानी बेसरोपा बातें जब करते हैं और बग़ैर किसी पे जो सफ़े की बातें करते हैं तो कुछ भी कह जाते हैं। लिहाजा हमारा तौर तरीक़ा ये होना चाहिए अहले सुन्नत वल जमात का कि कोई बात हम बेसरोपा ना करें और कोई बात बेबुनियाद ना कहें। कहाँ मौजूद है ये? ज़वाइद मुस्नद अहमद, ये इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमुल्लाह के बेटे अब्दुल्ला इब्न इमाम अहमद की किताब है। हदीस का नंबर है 8833 और 837 पे भी मौजूद है। इसी तरीके से 871 नंबर पर भी इसको देख सकते हैं, बतरीक सही या हसन मुलाहिदा हो। इसे आप देखना चाहेंगे कहाँ? ज़िलालुल जन्ना फ़ी तख़रीज अस्सुन्ना ले इब्न अबी आसिम, यह अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह की किताब है। हदीस का नंबर है 1201। वहाँ उन्होंने इसे कवी करार दिया है, बल्कि कहा है कि ये सही है, यानी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात गोया कि सनद मतन के साथ सही है। तो इस सही पर लोग अमल क्यों नहीं करते हैं? कितनी हैरानी की बात है कि जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत में बात कही, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत में बात कही, आज एक कौम दुनिया के अंदर आबाद है जिसको हम रवाफ़िज़ कहते हैं। शिया नहीं, ये रवाफ़िज़ हैं, और शिया और राफ़िदी में फ़र्क है, इसमें कोई शक नहीं। और किसी मौके पर मैंने इसको बयान किया है कि शिया और राफ़िदी में क्या फ़र्क है। और आजकल आमतौर पर लोग ये कह देते हैं कि भाई बुखारी के अंदर 40 रवात तकरीबन शियाई मौजूद हैं, तो इमाम बुखारी रहमुल्लाह उनसे रिवायत ले सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं रहते हैं? वो शिया नहीं है जो आज राफ़िदी जिनको हम कहते हैं। आज शियत नहीं है, आज रफ़्ज़ है। क्यों? क्योंकि जब से खुमैनी का इनकलाब आया उसके बाद जो अहले सुन्नत वल जमात के करीब थे वो अहले सुन्नत वल जमात में ज़म हो गए, और जो जिनके अंदर गाली शियत पाई जा रही थी वो रफ़्ज़ में बदल गए। ये सारे जो अपने आप को शिया कहते हैं सब राफ़िदी हैं, और ये सब सहाबा के तय गलत नुक्ते नज़र रखते हैं। ख़्वाह कोई बयान करे या ना बयान करे, वो जो चीज़ उनके यहाँ पाई जाती है जिसको तक़िया कहते हैं कि हक़ को छुपा लेना या किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से बदल करके पेश करना मसलहत के तहत, वो अपने बज़ाम ख़वेश जिसको कहते हैं, अपने गुमान में जिसको वो मसलहत कहते हैं। वरना दीनी मसलहत तो यही है कि हक़ हमेशा बयान किया जाए, और हक़ को बयान करने में किसी मसलहत का कोई ख्याल ना किया जाए, क्योंकि हक़ हर एक के नज़दीक महबूब होना चाहिए। अल-हक़्क़ु अहब्बु इलैना मिन अनफुसिना, ये हमारा और आपका नारा होना चाहिए कि हक़ हमारे नज़दीक हमारी ज़ात और हमारी शख्सियत से कहीं ज़्यादा महबूब तर है। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात जिसको मैंने सनद और मतन के साथ पेश की है, और यानी ये हवाला दिया है मैंने कि कहाँ मौजूद है, आप रुजू करेंगे तो इन किताबों में उसको पाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको इन हक़ाइक़ के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।